Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معيشتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بلغ ثوابا لنا من
qiraatil Qur'an wa takhtim minal Qur'an wa khususan ila hajatina wa hajatin ahlul bait. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya Iya, Pak. Seperti niat dari Wawa yang mana sebelum acara esok ijab kabul dilaksanakan, sebelumnya Wawa ingin menghatamkan Al-Quran yang telah dibacanya dengan harapan dan niat semoga kiranya apa yang dibaca ini pahalanya disampaikan kepada keluarga kita yang telah terdahulu, dan semoga kiranya ini awal dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat semoga kiranya kedepannya
keluarga Wawa berkeluarga. Allah tunjuki kepada jalan-jalan yang lurus sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah harapan kita dan kita semoga dengan membacakan Al-Quran ini. Untuk pembacaan ini kami harapkan kesediaan Al-Ustazah untuk memimpinnya, dan setelah khatam Al-Quran nanti kita mintakan kepada seluruh keluarga untuk memberikan wejangan kepada Wawa, menyampaikan kesan atau pesan untuk Wawa agar kiranya Wawa di negeri orang dalam keadaan sehat walafiat dan dapat diterima oleh keluarga yang baru. Yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang dimuliakan Allah, ahlul bait sekeluarga beserta keluarga yang hadir di rumah ahlul bait yang diberkahi Allah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang mencintainya dan senantiasa berusaha menjalani sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul dalam hajat ahlul bait, yakni Ananda Salwa Salsabila. Salwa Salsabila, ternyata saya enggak lupa namanya ya. Salwa Salsabila binti Supriyadi, Bapak Supriyadi, yakni menghatamkan Al-Quran sebagai awal munajat kepada Allah untuk menuju jenjang pernikahan, membina keluarga, rumah tangga yang nantinya kita harapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini bukan akhir ya Bu ya, khatam Quran ini. Semoga nanti Ananda Salwa terus bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dirinya dan keluarganya, dan terus menghantamkan Al-Quran setiap selesai dia membaca Al-Quran dan menghabiskan bacaan Al-Quran. Itulah yang kita harapkan. Jadi senantiasa bersama Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan syafaat. Ada dua syafaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nantinya ketika kita berpulang ke hadapan Allah, yang paling dekat dengan kita adalah syafaat Al-Quran. Dan nanti ketika di hari kiamat, setelah proses dibangkitkan, dihisab, dimizan, ditimbang, kemudian melewati Shirathul Mustaqim, ditentukanlah neraka atau surga, barulah syafaat Nabi kita rasakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu diketahui Al-Quran paling awal kita rasakan. Ketika nanti kita masuk ke alam barzakh, ternyata amal kita nggak seberapa. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kita tergagap-gagap menjawabnya. Maka malaikat Munkar dan Nakir pun mau memberikan suatu azab ataupun hukuman kepada kita. Al-Quranlah yang menolong kita. Hari ini yang kita amalkan baik itu surah Al-Fatihah, ayat kursi dan yang lainnya. Bahkan bacaan-bacaan Al-Quran kita baca itu akan datang kepada kita, menolong kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntunglah kita yang selalu bersama Al-Quran. Apakah mempelajarinya, membacanya, mengajarkannya, mentadaburinya, mempelajarinya, maka kitalah orang-orang yang beruntung dengannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita lanjut aja pada prosesi khatam Quran. Sebelumnya nanti kita akan membacakan bertawasul kepada Rasulullah, yakni membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan khatam Quran yang akan dibawa oleh Ananda Salwa Salsabila. Dan nantinya ketika Ananda Salwa Salsabila membaca surah Al-Ikhlas, ini ada memang suatu tuntunan daripada para ulama supaya kita menambahnya dengan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali juga ya Bu ya. Tujuannya apa? Jadi setelah Ananda Salwa membaca surah Al-Ikhlas, memang belum selesai itu Bu, masih ada surah An-Nas lagi ya kan. Kita sempurnakan dengan 3 lagi surah Al-Ikhlas, kita baca sama-sama supaya mana tahu daripada bacaan Ananda Salwa tadi ada yang kurang panjang pendeknya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Dengan kita membantunya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka sempurnalah khatam Qur'annya gitu ya. Nah, kemudian nanti baru Ananda Salwa nanti lanjut lagi surah An-Nasnya. Selesai baru kita sambung lagi membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, ditambah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu surah Alif Lam Mim ya Bapak Ibu ya, sampai 5. Kemudian ditambah surah terakhir dari Al-Baqarah, 3 ayat terakhir, yakni lillahi ma fis samawati, kemudian amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan sampai selesai ya Bapak Ibu. Maka selesailah khatam Quran kita, ditutup dengan doa nantinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu diketahui juga lagi ketika kita mengadakan acara khatam Quran ini, sejatinya malaikat berkumpul di sini. Ada ribuan malaikat, sekitar 6.000 atau 7.000 malaikat duduk di sini. Dan subhanallah hari ini kita mengawalinya di pagi hari ya Bu ya Bapak. Jadi pagi hari ini insya Allah ketika kita mengawalinya di pagi hari, malaikat akan terus beristighfar yang ribuan duduk di sini. Kita hari ini nggak sampai ribuan, puluhan ya, tapi malaikat sudah ribuan duduk di sini bersama kita. Jadi malaikat itu terus beristighfar sampai nanti waktu maghrib, maka selesailah mereka. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita ikuti prosesi khatam Quran ini dengan khidmat, mendoakan kebaikan buat diri kita dan khususnya ahli bait sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajatin ahlul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut khatam Quran oleh Ananda Salwa. Nanti jangan lupa Bapak Ibu ketika di akhir surah kita mengiringinya dengan la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal
الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب Di pertengahan bulan airnya sedikit kocak. Nah, jalannya begini berayunan. Nanti kalau sudah bulan tinggi, ombaknya besar. Ini kita yang mau hati-hati. Tadi sudah dibilang nenek dalam rumah tangga itu tentunya ada ujian-ujian. Janganlah kamu mengaku beriman sebelum aku coba. Tapi cobaan ini asal kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita, insya Allah semua akan selesai. Walaupun seberat apa. Yang sampai hari ini masih memberikan rahmat dan ibadah. Maaf. Maaf dan ikut berperan merawat Wawa. Terkadang ada yang sangat mengkhawatirkan. Kami berusaha untuk menenangkan mama dan berusaha untuk mencari apa yang akan menjadi solusinya. Kalau itu sakit, apa obatnya? Yang terkadang hanya cuma doa, alhamdulillah, serasi. Sejak kelahiran Wawa itu, maaf di rumah Wawa. Kebetulan pas libur, sehingga berminggu-minggu kami merawat Wawa. Yang memandikan Wawa setelah lepas dari bidan. Sampai mama ditegur di sekolah, dibilang yang melahirkan itu adiknya kamu. Tapi mama nggak peduli, yang penting aja mama senang. Setiap sore kami datang ke Biturah, ada sekedar melihat Wawa dan memandikan Wawa. Tapi Mak Ami pun merasa, saya Wawa itu memang sayang ke Mak Ami. Buktinya apabila di rumah Mak Ami pegang ketenangan Mak Ami, dia Wawa. Jadi Mama sangat dekat sama Wawa. Namun kami tidak bisa menahan Wawa. Allah telah tentukan jodoh Wawa itu Adam yang tinggalnya jauh di sana. Tapi seperti yang Mama katakan, walaupun Wawa jauh, mana kebiasaan kita yang baik-baik yang menimbulkan eratnya persaudaraan kiranya bisa Wawa terapkan di sana. Dan andai kata ada yang di sana yang baik-baik, kabarkan sama kami agar kiranya kita bisa juga membuat persaudaraan itu makin erat. Mama berharap
itulah kami. Kami ini kecil-kecil sudah ditinggal orang tua. Tapi alhamdulillah kami kompak. Kami kompak. Kami saling mendukung, kami saling menyayang. Jadi karena Wawa sendiri, Mama berharap kiranya sepupu-sepupu Wawa itu, Kak Uci sampai yang kecil-kecilnya itulah adik-beradik Wawa. Buatlah bagaimana kami adik-beradik. Dan Mama juga berharap kepada kalian semua yang selain Wawa juga menjalin persaudaraan seerat, kalau bisa lebih erat dari apa yang kami buat adik-beradik. Saling mendukung, saling membantu. Lihat, kalau saudara kita susah, ayo sama-sama kita dukung, kita bantu. Sepertinya sudah sama-sama kalian lihat bagaimana kami. Kalau kalian sampai dewasa kami dampingi, ilmu banyak kami berikan, contoh kami banyak kami berikan. Harusnya kalian lebih baik dari kami. Karena kami dulu kecil sudah nggak ada orang tua. Kami hanya mendengar nasihat-nasihat dari adik-adik mama kami, adik-adik ayah kami. Tapi kami bisa kompak. Kekompakan inilah yang bisa membuat kami besar hati. Dan alhamdulillah, kalau namanya miskin, tidaklah miskin kali. Jadi Mama harap Wawa nanti tetaplah bersilaturahmi, tetaplah berkomunikasi dengan sepupu-sepupu Wawa, sehingga Wawa tidak merasa sendiri. Seperti yang nenek bilang tadi, andai kata ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Wawa atas sikap atau tindakan Adam, Wawa jangan ngadunya ke Mama, tapi ngadulah ke mamanya Adam. Karena kalau diadukan ke kami akan sakit hati. Tapi kalau Wawa ngadunya ke Mama Adam, nanti Mama Adam akan memberikan solusi, dan Mama Adam akan memberikan apa yang kebiasaan Adam dan bagaimana cara mengatasinya. Wawa, kami semua berdoa kiranya nanti Wawa dalam berumah tangga seperti yang disampaikan sebelumnya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kami juga berdoa kiranya nanti Wawa diberi keturunan yang soleh dan solehah, seperti yang dikatakan Mama tadi. Sering-seringlah berkomunikasi sama Mama agar rasa rindu itu terobati. Dan yang paling Mama tekankan tadi adalah tolonglah jaga kekompakan kita yang selama ini sudah kita bina berpuluh-puluh tahun, kiranya tetap terbina dan makin erat. Perkara kecil-kecil yang menyakitkan hati pasti ada, tapi ingatlah yang baik-baiknya pun juga lebih banyak. Maka yang diingat itu baik-baik supaya jangan ada rasa dendam di hati. Bahwa nanti pandai-pandailah mengelola mungkin keuangan, mungkin kebiasaan-kebiasaan bersama Ami. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan berhutang kalau tidak perlu dan sangat mendesak. Itu pesan Ami. Jangan berhutang kalau tidak perlu dan mendesak. Nanti bisa kita pelajari yang mana yang mendesak, yang mana yang penting. Jadi kalau kira-kira nggak penting tapi nggak mendesak, nggak usah hutang. Mendesak tapi nggak penting, nggak usah hutang. Penting mendesak, kalau tidak ada solusi lagi baru berhutang. Tapi semoga jangan berhutang, jangan pernah berhutang. Mama berharap seperti itu. Demikian yang bisa Mama sampaikan. Mungkin Bu Evi akan menyampaikan sedikit lagi.
kepada Wawa sekali lagi kami doakan semoga kiranya sehat walafiat, diberi Allah keberkahan umur kesehatan, sehingga besok acara berjalan lancar. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mungkin sama Wawa, tapi sebenarnya sih rasa sayang itu sama, cuma mungkin dengan cara yang berbeda. Kami sebagai sepupu, pada sepupu cuman mohon sama Wawa jangan pernah lupa sama kami, walaupun kami jauh, jangan pernah putus tali silaturahmi, tetap saling komunikasi kayak biasa di grup atau dimanapun, dari WA saling kasih kabar yang terbaik. Dari kami cuman Wawa itu semoga sehat, semoga dalam keadaan baik-baik, semoga ke depannya juga Wawa sukses dunia dan akhirat. Ingat sama ayah sama mama yang jauh di sini, sama kami semua yang di sini, gitu kan. Kita bukan berpisah, memang kita bukan berpisah, tapi mungkin jarak aja yang jauh. Ya kan, semoga kita kayak dibilang Mak Ami tadi mungkin semakin kompak ke depannya, seperti yang kita tengok Mak Ami dengan adik-adiknya juga, semoga kita seperti itu. Dari kakak cuma itu aja, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.